آگے بڑھیں گے، اہم سوال میر رضا کا قاتل کون؟ تحقیقات جاری ہے، کیس میں کئی سوالات ہیں۔ نئی تفتیشی ٹیم ایک بار پھر تحقیقات کے لیے جائے وقوع پہنچ گئی۔ کرائم سین پر نرسری ملازم یاسر کا موبائل فون سے بیان ریکارڈ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے میر رضا کے نرسری پہنچنے کے راستے کا بھی جائزہ لیا۔ لاش نرسری میں کس مقام پر پڑی تھی؟ قریب کتنے گملے موجود تھے؟ جائے وقوع پر کتنی جھاڑیاں تھی؟ گملوں کو پانی دیتے ہوئے یاسر کی نظر لاش پر کیسے پڑی؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے تحقیقاتی ٹیم ایک بار پھر جائے وقوع پر پہنچی۔ ایس ایس پی علی رضا نے نرسری ملازم یاسر کا موبائل فون سے بیان دوبارہ ریکارڈ کیا۔ واقعہ ایک بار پھر دہرانے کا کہا، بولے ڈرو یا گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نرسری ملازم یاسر جائے وقوع پر گیا اور تحقیقاتی ٹیم کو لاش ملنے کا وقت، مقام اور اس وقت کی صورتحال بتاتا رہا۔ تحقیقاتی ٹیم نے میر رضا کے نرسری پہنچنے کے راستے کا بھی جائزہ لیا۔ میر رضا نرسری کی جانب کہاں سے مڑا؟ ایس ایس پی علی رضا نے خود موقع پر پہنچ کر راستہ دکھایا۔ تفتیشی حکام کے مطابق جہاں میر رضا کی لاش موجود تھی وہاں سے نکلنے کے دو راستے ہیں۔ بائیں جانب بڑی جھاڑیوں کے باعث گزرنا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ دائیں جانب مسجد کی طرف جانے والا راستہ انتہائی دشوار ہے۔ جائے وقوع سے گزرنے والا شخص اپنے نشانات ضرور چھوڑے گا۔ اندھیرے میں اس مقام سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے جھاڑیاں بھی کاٹی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے نرسری پر ملاقات کے لیے آنے والے افراد اور سابق ملازمین کا بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوید کمال، سما، کراچی۔ میر رضا قتل کیس کے حوالے سے قائم جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز منظر عام پر آ گئے ہیں۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں بننے والا کمیشن کن نکات پر تحقیقات کرے گا، ہمیں بتائیں گے لیاقت علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے امریکہ بھی فیلڈ مارشل کے کردار کا معترف۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی۔ نیٹلی بیکر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پولیس افسران کے باہمی تبادلہ پروگرامز اور تربیتی تعاون سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی کی درخواست کو 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ عظمیٰ خان کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ اور ایسے میں اپوزیشن نے بانی کی صحت کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تو حکومتی رہنماؤں نے بھرپور دفاع کیا۔ رانا ثناء اللہ، مصطفیٰ کمال اور ناصر بٹ نے پی ٹی آئی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ بانی کی صحت کے معاملے پر اپوزیشن نے سینٹ میں بھی آواز اٹھا دی۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ آپ عدالت نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر یہ عدالت کا فیصلہ غلط لگتا تھا تو آپ بالکل واپس جا سکتے ہیں عدالت کے پاس۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی ہم یہ مانیں، ہماری مرضی یہ ہم نہ مانیں۔ حکومت کو ماننا ہی ہے، حکومت عدالت کا حکم بدل نہیں سکتی۔ حزب اختلاف کے الزامات پر مشیر وزیر اعظم خاموش نہ رہے۔ رانا ثناء اللہ بولے، اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل ہوا تو اب آپ اس کے اوپر کیوں عدالت بن رہے ہیں؟ گفتگو کے دوران وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پیمز اسپتال کی مشینوں پر اٹھتے سوالات پر جواب دیا کہ بانی کی ہمشیرہ نے خود بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ جب بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو
मशीन पर क्यों डालें। वजीर सेहत ने वाज़ेह किया कि पिम्स में एक नहीं 2 सिटी स्कैन मशीनें मौजूद हैं। दोनों मशीनें ठीक भी हैं और मुकम्मल फाल भी। गुफ्तगू में सेनेटर नासिर भट्ट ने भी हिस्सा डाला। कहा PTI अपने बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा कर रही है, इंसाफ अदालत से ही मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक अपोजिशन के रवैये से मायूस, कहते हैं कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी चुके, अब उन्होंने आना होगा तो खुद आ जाएंगे, हम थक चुके हैं। पार्लियामान में अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि कानून साजी के लिए इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। ये भी कहा कि PTI की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए, अगर अपोजिशन अरकान कमेटियों में वापस आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब बात रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान शौहर और मुलाजिम का DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लिया गया है। मुकदमे की पैरवी के लिए पुलिस ने कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया है। यासिर हकीम की रिपोर्ट। रावलपिंडी में 45 साल की हिना जावेद के कत्ल की तफ्तीश जारी। दोनों मुल्ज़मान लाहौर मुंतकिल, फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट कर लिया गया। मुल्ज़मान का रिमांड खत्म होने पर रावलपिंडी पुलिस कल दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश भी करेगी। तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट जमा करवा के मजीद रिमांड के इस्तदा करने का फैसला किया है। मकतूला के करीबी अजीज कहते हैं हिना की अचानक मौत से पूरे खानदान को धचका लगा। Her parents are quite sick every single day. वो उनके घर जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी। खुदकुशी का रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन जब फहद भाई उधर गए कि जी उधर पहले तो डकैती का भी रंग दिया जा रहा है। प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर है। पुलिस ने तफ्तीश और केस की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए शवाहिद पेश करने के लिए किया गया। कानूनी माहिरीन पुलिस की खसूसी टीम से भी मुशावरत और मुआवनत करेंगे। कन्वीनियर विमेन पार्लियामेंटेरियंस कॉकस डॉक्टर शाहिदा रहमानी की वफ्द के हमरा रावलपिंडी में मकतूला हिना जावेद के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया, सरकारी महकमों की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर शाहिदा रहमानी बोली, इदारे बन जाते हैं लेकिन अफसरान की कारकर्दगी सिफर है। इस मौके पर MNA हुमा चुगताई और हिना जावेद की कजन सबा बानो ने कमजोर प्रोसिक्यूशन पर तशवीश का इजहार किया, मकतूला के ससुर की गिरफ्तारी पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद को इंसाफ दिलवाने के लिए ऐवान में भी आवाज बुलंद की। कहा जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाया जाए। जावेद जो कि हमारे असम्बली में ही मीडिया से मुंसलिक थी, उनका जिस तरीके से घरेलू तशद्दुद के दौरान उनका कत्ल हुआ, हम कानून साजियां भी कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जो इदारे बन रहे हैं क्या उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान नहीं है? मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात के बाद हमें उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर नजर आ रही है। मेरा मुतालबा है कि हिना जावेद के मुकदमे की मुकम्मल, शफाफ, गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। अब आपको बताएंगे पशीन के इलाके सरनान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी मजदूर भी दम तोड़ गया है। दहशतगर्दी के वाक़े में शहदा की तादाद 6 हो गई है। दहशतगर्दी का शिकार 5 मजदूरों की मैयतें पंजाब में आबाई इलाकों को मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक झांग और पाकपतन से है। फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने तिजारत की गर्ज से बलूचिस्तान आने वाले 5 गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया, जिससे उनका बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अफगान तालिबान रजीम का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात व नशरियात ने तालिबान तर्जुमान के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक तालिबान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने झूठा और बेबुनियाद दावा किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बदख्शां में मुसल्लह तसादुम में पाक फ़ौज की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा किया। बदख्शां में जारी तशद्दुद अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजेस का अक्कास है। झड़पें तालिबान रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जिद्दोजहद हैं। पाकिस्तान ने मुसलसल पुरान और मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत की है। पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है। तालिबान रजीम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय बढ़ते हुए मसाइल पर तवज्जो दे।